જો ચેપ્ટર નંબર 13 પ્રેક્ટિસ બુક, સ્ટાન્ડર્ડ મેથ્સ પ્રેક્ટિસ બુક, 1 માર્કર. ક્વેશ્ચન નંબર 23. 6, 7, x, 8, y, 14 observations are given. Mean is given 9. We want to find out x plus y, x and y, unknown observation. So here only observations are given. Only observations are given. So the formula for mean is sigma xi upon n. Mean is given, that is 9. Sigma xi, that means sum of all observations. So 6 plus 7 plus x plus 8 plus y plus 14 divided by 1, 2, 3, 4, 5, 6 observations. 6 is in division, so it will multiply with 9. So 9 6 cha 54. 6 plus 8 14, 14 plus 14 28, 28 plus 7, 28 plus 7, that is 35, is equal plus x plus y. 35 is in plus, so now it will be minus 14 minus 5, that is 9. Here 4 minus 3 is 1. So the sum of x plus y is 19. Second MCQ, the mean of n natural number is dash. Mean, I want to find out mean of n natural numbers. So natural numbers is 1, 2, 3, 4 dash 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 n. These are the natural numbers. I want to find mean. So only observations are given. So the value formula for mean is x bar is equal to sigma xi upon n. Sigma xi, what is xi? Here xi is n natural number. Sigma means sum. So sum of n natural number. The sum of n natural number is equal to Sn is equal to n by 2 n plus 1. You studied in chapter number 5. This formula comes in chapter number 5. Sum of n natural number. S, the meaning of S is sum. N, sum of n terms. Here sum of n natural number. N upon 2 n plus 1, this is the formula. So here sigma xi, that means sum of n natural number, and the formula is n by 2 n plus 1. This n is written as it is. So this n and this n will be cut. So your answer will be n plus 1. 2 is in the denominator. 2 is in the denominator. So this is the mean of first n natural number. In the question number 3, if the mode of these all observations is 43, mode of all these observations is 43, find the value of x plus 3. Mode means the observation which repeated most frequently. The observation which repeated most frequently is a mode. તો સૌથી વધુ વખત કયું ઓબ્ઝર્વેશન્સ આવે છે એ જુઓ. તો અહીંયા 43 કેટલી વખત છે? 2 વખત. 48 કેટલી વાર છે? 2 times. બાકીના બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ 1 time છે. તો તમને મોડ 43 આપ્યો છે. ધેટ મીન્સ 43 સૌથી વધુ વખત હોવો જોઈએ.
અહીંયા 48 બે વખત છે, 43 પણ બે વખત છે. એનો મતલબ એવો થયો કે આ જે એક્સ છે ને એની જગ્યાએ 43 હોવો જોઈએ. તો એને કારણે શું થાય, 43 3 ટાઈમ્સ થઈ જાય, એટલે સૌથી વધુ વખત 43 થઈ જાય. તો મોડની વેલ્યુ બી 43 થઈ જાય. ધેટ મીન્સ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ ઇઝ 43. બટ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ આઉટ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ પ્લસ 3. x plus 3, so value of x is 43 plus 3, that is 46. So your answer is 46. Equation number 4, 24, 25, 26, x plus 2, x plus 3, 30, 31, 34. Median is given 27.5. Here median is given 27.5. What is the value of x? Here all observations are written given in ascending order. Median is given. I want to find out the x. So what is median? Median means the middlemost observation. આમાં આ બધા ઓબ્ઝર્વેશનમાં જે સૌથી વચ્ચે આવે એને આપણે મીડિયન કહેવાય. તો 1 માર્કર છે એટલે આપણે કેવી રીતના કરશું? ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, લાસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, કટ. આગળથી સેકન્ડ, પાછળથી સેકન્ડ, કટ. આગળથી થર્ડ અને પાછળથી પણ થર્ડ કટ કર્યું. તો તમારી પાસે કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા? 2 ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા. જો તમારે અહીંયા એક જ ઓબ્ઝર્વેશન વધે, અહીંયા 2 વધ્યા છે, પણ માની લો કે તમારે કોઈ અહીંયા એક જ ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યું, તો એ વેલ્યુ કોની થઈ? મીડિયનની. માનો કે અહીંયા એક્સ છે, અહીંયા એક જ ઓબ્ઝર્વેશન વધે છે અને એક્સ છે, તો દેટ મીન્સ આ એક્સની વેલ્યુ એ જ પોતે મીડિયન થઈ, એટલે એક્સની વેલ્યુ 27.5 થઈ. જ્યારે અહીંયા તમારી પાસે કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન છે? 2. તો આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનની જે એવરેજ આવે ને એને મીડિયન કહેવાય. બીજી રીતે આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનની નો જે મીન આવે એને કહેવાય મીડિયન. તો mean of 2 middle most observation is median. તો આપણે મીડિયન અહીંયા કયો થાય? x plus 2, આ x plus 3, એને એડ કરો, એને તમે 2 થી ડિવાઈડ કરો, તો એ કોની વેલ્યુ થઈ? મીડિયનની. તો જો x plus x 2x થાય અને 2 plus 3 5 થાય, એટલે 2x plus 5 divided by 2, તે વેલ્યુ કોની થઈ? મીડિયનની. અને મીડિયન તમને અહીંયા આપ્યો છે 27.5. હવે શું કરશો? આ 2ની સામેના જોડે મલ્ટીપ્લાય કરશો, તો 27.5 એ 2 સાથે મલ્ટીપ્લાય થશે. સો 27.5 multiply 2 and it is 2x plus 5. So 27 ના ડબલ 54 ના 0.5 છે, 0.5 ના ડબલ એટલે 1. 0.5 નો મતલબ હાફ થાય અને હાફના ડબલ 1 થાય. તો 27 ના ડબલ 54, એમાં પ્લસ 1 એડ કરો એટલે 55 is equal to 2x plus 5. Plus 5 will be now turns into minus. 55 minus 5, that is 50. 2 is in multiply, it will be in the denominator. So 50 divided by 2, it is the value of x. So value of x is 25. In question 5, mean is given 2.6. I want to find out y, which is given in frequency. So this is the question related to missing frequency. xi, observations is given 1, 2, 3, 4, 5 is xi, that is observation. fi, that is frequency. 4, 5, y, 1, 2 is given. I want to find y, that means missing frequency. So when xi and fi are given at that time, the formula to find mean
is sigma fi xi upon n. Xi observations given, fi frequency given. To find mean, sigma fi xi upon n formula will be used. So according to this formula, you need fi xi. So take another column, that is fi xi. So 1 multiply 4, it will be 4, 2 5 are 10, multiply of 3 and y, that is 3y, 4 1s are 4, 5 2s are 10. Okay, so what is sigma fi xi? Sigma, that means sum. 4 plus 4 8, 10 plus 10 20, so 20 plus 8, that is 28, and 3y. You can't add 3y in these numbers because y is a variable. So variable cannot be added in a numerical value. Here mean is given, that is 2.6. So remove the decimal. You have to write 10 in the denominator. Sigma fi xi, it is given 28 plus 3y, n that means sum of all frequency. So 4 plus 5 9, 9 plus 1 10, 10 plus 2 12 plus y, so that is n. So 12 plus y is n. You cannot cut 3 4s are 12 and 28 and 12. You cannot cut. When binomial is given, you can't cut. So what you can do, you can cut here 2 into 13 26, 2 into 5, that is 10. So 13 upon 5 is equal to 28 plus 3y upon 12 plus y. So I want to find the value of y which is given in numerator as well as denominator. So you studied in standard 8. What you have to do? You have to take cross multiply. This denominator multiplies with the 13. So 13 multiply 12 plus y, and this denominator multiply with 28 plus 3y. So 5 multiply 28 plus 3y. So 13 into 12, it will be 156. 13 into y, that is 13y. 5 8s are 40, carry 4, 5 2s are 10 plus 4 14. 5 3s are 15y. So y variable is on the two sides of equal to, so you should write it on one side. So 15y is greater than 13y and it is plus, so keep 15y as it is. 13y plus, it will be now minus. So write 156 as it is, 140 is in plus, so now it will be in minus. So 6 minus 0 6, 5 minus 4 1, 1 minus 1 0, 15y minus 13y, that is 2y. 2 is in multiply, it will be in denominator. So 16 divided by 2, missing frequency y is 8. In question 6, mode is given 26, mean is given 20. I want to find median. So z, x bar and m. Out of 3, 2 is given. I want to find third one. So you have to use empirical formula which connect z, x bar and m. So what is empirical formula?
Z is equal to 3m minus 2x bar. This is the relationship of median, mean and mode. Formula of median, mean and mode. This formula can be utilized when out of 3 you have given 2. Second thing, here mode and mean is not same. If it is same, if mode and mean is same, then median will be also the same number. Suppose Z is 26, x bar is also 26, then you need not to find m, it will be 26 always. So if two numbers are same, then third number will be the same. Here Z is given 26, m is not given, x bar is 20, so 26, 3m, 22 is 40, minus 40 comes left side, it will be minus will be plus, 3m is written as it is, 6 plus 0 6, 2 plus 4 6, 3 is in multiply, so it will be in the division, so 66 upon 3 it will be 22, so median is 22. Sigma fi xi in question 7, sigma fi xi is 850, sigma fi is 25. I want to find mean. So connect all these three. What will be the formula? X bar is equal to sigma fi xi upon sigma fi. તમને ક્વેશ્ચનમાં 3 વસ્તુ આપી છે તો ત્રણેયને કમ્બાઈન કરતી હોય એવી ફોર્મ્યુલા તમારે યુઝ કરવાની. તો sigma fi xi that is 850, sigma fi which is 25. When 0 and 5 is in the unit digit, it will be cut by 5. When 0 and 5 is in unit digit, both number will be cut by 5. So 5 5s are 25, 17 5s are 85 and 0 is as it is. 5 3s are 15, 17 minus 15 2, 20, 5 4s are 20. So mean is 34. In question 8, mean of 20 observations is 18. 20 observations, that is n. Mean is 18, that is x bar. Each observation is multiplied by 2. So when you multiply each observation by 2, new mean will be old mean multiplied by 2. What you do in each observation, you have to do the same process in mean. અહીંયા દરેક ઓબ્ઝર્વેશનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું કહે છે, એનો મતલબ એમ કે મીનને તમે 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરો. તો અહીંયા મીન 18 હતો તો મીનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યો તો 18 2 કેટલા થાય 36. પછી આગળ કહે છે એન્ડ 7 ઇઝ એડેડ ટુ ઈચ રિઝલ્ટ. દરેક રિઝલ્ટમાં 7 એડ કરો, એટલે દરેક ઓબ્ઝર્વેશનમાં 7 એડ કરો, એનો મતલબ જે મીન હોય એમાં જ તમારે 7 એડ કરી દેવાનો. તો 36માં 7 એડ કરો તો 43. તો આ થયો ન્યૂ મીન, બરાબર. સો ધ મીન ઓફ ન્યૂ ઓબ્ઝર્વેશન્સ રિસીવ્ડ ઇઝ 43. એટલે કોન્સેપ્ટ શું છે આની અંદર, જે પ્રોસેસ તમે બધા ઓબ્ઝર્વેશનમાં કરો એ સેમ પ્રોસેસ શેમાં કરવાની, મીનમાં કરવાની, બરાબર છે.
અહીંયા દરેક ઓબ્ઝર્વેશનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કરવાનું કીધું, તો મીનને 2 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું. પછી એવું કીધું કે એમાં 7 એડ કરો, દરેક ઓબ્ઝર્વેશનમાં 7 એડ કરો, એનો મતલબ કે મીનમાં જ 7 એડ કરો, આ ન્યૂ મીન તમને મળી ગયો. અગેન 9 number question, median is given, mean is given, I want to find Z. So out of 3, 2 is given, so empirical formula will be used. So Z is equal to 3m minus 2x bar, m is 15 minus 2x bar is 18. So 15 3s are 45, 18 2s are 36, 45 minus 36, it will be 9. So value of mode is 9. In question 10, A 50, sigma fi ui 37, sigma fi 50, h 10, x bar I want to find out. So all this comes in one formula. So write that formula. So x bar is equal to A plus sigma fi ui upon sigma fi into h. All this comes in one formula. A is 50, that is assumed mean sigma fi ui, 37 sigma fi 50, h is 10, 0 0 cut. So 50, when you want to divide by 5, take double of the numerator. So 37 ના ડબલ શું થાય 74, અને પોઈન્ટ પછી એક ડિજિટ મૂકી દેવાનું. જ્યારે પણ 5 થી ડિવાઈડ કરવાનું આવે તો ન્યુમેરેટરના ડબલ કરો અને પોઈન્ટ પછી એક ડિજિટ આવે એવું કરી દો, એટલે 5 થી ડિવાઈડ થઈ ગયો. તો 50 પ્લસ 7 એટલે 57.4, તો એ થયો મીન. ક્વેશ્ચન 24 છે, એમાં એવું ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે, ડેશ ઇઝ નોટ એ મેઝર ઓફ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સી. સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીનું મેઝરમેન્ટ કયું નથી? તો મીન, મીડિયન, મોડ એ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીના મેઝરમેન્ટ છે. રેન્જ એ સેન્ટ્રલ ટેન્ડન્સીનું મેઝરમેન્ટ નથી. સેકન્ડમાં, ધ મીન ઓફ એન ઓબ્ઝર્વેશન્સ ઇઝ એક્સ બાર. The mean of n observations is x bar if the first observation is increased by 1, the second by 2, and so on. The new mean is dash. તમને n ઓબ્ઝર્વેશનનો મીન આપ્યો છે. ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 1 ઇન્ક્રીઝ કરવાનો, સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 2 ઇન્ક્રીઝ, થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 3 ઇન્ક્રીઝ, એ રીતે nth ઓબ્ઝર્વેશનમાં n ઇન્ક્રીઝ થશે, તો નવો મીન શું થશે એવું કહે છે. તો જે ક્વેશ્ચનમાં કીધું છે મુજબ જોવા જઈએ તો ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 1, સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 2, થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 3 અને nth ઓબ્ઝર્વેશનમાં n એડ કરવામાં આવે છે. મતલબ જે જૂનો જે મીન છે એમાં n નેચરલ નંબર એડ કરવામાં આવે છે. નેચરલ નંબર એડ કરવામાં આવે છે. તો નેચરલ નંબરનો સમ, n નેચરલ નંબરનો સમ, એની ફોર્મ્યુલા છે n ઇન્ટુ n પ્લસ 1/2. હવે એ નેચરલ નંબરનો આપણે મીન શોધીએ, નેચરલ નંબરનો મીન શોધીએ તો એક્સ બાર આ જૂનો મીન છે તે, પ્લસ આ n નેચરલ નંબરનો મીન, તો સિગ્મા એક્સ આઈ એટલે n નેચરલ નંબરનું એડિશન, અને એ આ છે n ઇન્ટુ n પ્લસ 1/2 ડિવાઇડેડ બાય આ n કટ થયો, તો આ ઓલ્ડ મીન પ્લસ n પ્લસ 1/2, એટલે કે ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 1 એડ કરો, સેકન્ડમાં 2 એડ કરો, થર્ડ ઓબ્ઝર્વેશનમાં 3 એડ કરો, nth ઓબ્ઝર્વેશનમાં n એડ કરો, તો નવો મીન કેટલો થાય? તો જે જૂનો મીન હતો
એમાં તમે એડ શું કર્યું તો દરેક ઓબ્ઝર્વેશન બધામાં નેચરલ નંબર એડ કર્યા. તો નેચરલ નંબરનો મીન આ છે, તો આ એનો આ નવો મીન થયો. ન્યૂ મીન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ધીસ મચ. થર્ડ નંબરના ક્વેશ્ચનમાં if the median of the observations arranged in the ascending order as 6, 7, x minus 2x, 17, 20 is 16. તમને આપ્યો છે મીડિયન અને કેટલો છે 16 અને ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે એસેન્ડિંગ ઓર્ડરમાં. ધેન વોટ ઇઝ ધ વેલ્યુ ઓફ એક્સ? આ અનનોન વેલ્યુ છે એક્સ, એની વેલ્યુ કેટલી? તો મીડિયનમાં સૌથી વચ્ચે જે આવે એને મીડિયન કહેવાય. આ બધા ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે એમાં જે સૌથી વચ્ચે આવે એને મીડિયન કહેવાય. તો ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, લાસ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન, સેકન્ડ ઓબ્ઝર્વેશન કટ કર્યું. તો વચ્ચે કેટલા ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા? 2. તો 2 ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા તો આ બંનેને એડ કરીને એને 2 થી ડિવાઈડ કરો, એ એનો મીડિયન થયો. એટલે કે આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનનો જે મીન આવે એ થયો આનો મીડિયન. એટલે કે તમારે આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનને એડ કરવાના, એને 2 થી ડિવાઈડ કરો એટલે એ થયો મીડિયન. એટલે વચ્ચેના 2 ઓબ્ઝર્વેશનની એવરેજ, આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનની આ એવરેજ થઈ. તો મીડિયન તમને આપ્યો છે 16, x પ્લસ એક્સ એટલે 2x માઇનસ 2/2. આ 2 અને 2 કટ ના કરાય કારણ કે સબટ્રેક્શનમાં છે. એટલે ઉપર બાયનોમિયલ હોય, નીચે મોનોમિયલ હોય. બાયનોમિયલ એટલે જેમાં 2 ટર્મ હોય એને બાયનોમિયલ કહેવાય, જેમાં એક જ ટર્મ હોય એને મોનોમિયલ કહેવાય. તો બાયનોમિયલ મોનોમિયલમાં કટ થઈ શકે નહીં. એટલે આ 2 કટ ના થાય, આ 2 કટ ના થાય. તો આ 2 સામે મલ્ટીપ્લાયમાં જાય, ડિવાઈડમાં છે. એટલે 16 2 = 32, માઇનસ 2 ને તમે આ બાજુ લાવશો તો પ્લસ. 32માં તમે 2 એડ કરો તો 34, 2 મલ્ટીપ્લાયમાંથી ડિવાઈડમાં જાય. 34 હાફ કરો તો 17, એક્સની વેલ્યુ થઈ 17. હવે ફોર્થ નંબરમાં ફોર એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન mean, median and mode are co-connected by the relation. mean, median, mode ત્રણેય કયા રિલેશનથી કનેક્ટ છે? તો આપણે ફોર્મ્યુલા યાદ રાખી છે. ઝેડ મોડ એટલે ઝેડ, મીડિયન એટલે એમ, તો 3m. 2 મીન એટલે x બાર, તો z ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. એટલે આ ફોર્મ્યુલા સાચી છે. પછી 5 નંબરમાં ફોર એ ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મોડ માઇનસ મીડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ મલ્ટીપ્લાય મીડિયન માઇનસ મીન. આ ટાઈપના 2 સમ છે. અહીંયા મીડિયન આપ્યો છે, એની જગ્યાએ તમને અહીંયા મીન પણ આપી શકે છે. તો આપણે આનું કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. હવે મોડ એટલે ઝેડ, મીડિયન એટલે એમ, ડેશ મીડિયન એટલે એમ અને મીન એટલે એક્સ બાર. તો ક્વેશ્ચનની અંદર ઝેડ, એમ અને એક્સ બાર ત્રણેય છે, બરાબર છે. તો તમારે આ ત્રણેય આવે તો ઝેડની ફોર્મ્યુલા યુઝ કરવાની. ઝેડનો મતલબ શું? ઝેડની ફોર્મ્યુલા કઈ છે? તો કે 3m માઇનસ 2x બાર માઇનસ એમ ડેશ મલ્ટીપ્લાય એમ માઇનસ એક્સ બાર એઝ ઇટ ઇઝ. 3m માઇનસ એમ એટલે થશે 2m માઇનસ 2x બાર ડેશ મલ્ટીપ્લાય એમ માઇનસ એક્સ બાર. આ રાઈટ સાઈડ તો એમને જ રહેશે. આ બંનેમાંથી 2 કોમન લ્યો તો એમ માઇનસ એક્સ બાર ડેશ મલ્ટીપ્લાય એમ માઇનસ એક્સ બાર. તો હવે જો બેને કમ્પેર કરો, એમ માઇનસ એક્સ બાર આવી ગયું, અહીંયા ડેશ છે તો અહીંયા શું છે 2. એનો મતલબ કે આ ડેશની અંદર શું આન્સર આવશે? 2. એટલે તમારો આન્સર થયો 2.
આ 9 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે, હમણાં કર્યું એના જેવું જ છે. તો એમ્પિરિકલ રિલેશનશિપ between the three measures of central tendency is 3m is equal to z plus 2x bar. 3m is equal to z plus 2x bar. Then z minus m upon m minus x bar. આનો આન્સર શું થાય? z minus m divided by m minus x bar. તો એ આ જ છે, આજે હમણાં આપણે કર્યું ને આ જ છે. આ મોડ એટલે ઝેડ, મીડિયન એટલે એમ. તો ઝેડ માઇનસ એમ. હવે આ જે અહીંયા મલ્ટીપ્લાયમાં છે ને એમ માઇનસ એક્સ બાર, અહીંયા જે મલ્ટીપ્લાયમાં છે આમ જાય તો ડિવાઈડમાં, એટલે અહીંયા જે ડેશમાં જે તમારો આન્સર આવ્યો એ જ આન્સર આનો છે. તો ઝેડ માઇનસ એમ અપોન એમ માઇનસ એક્સ બાર. તો આપણે આજે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું એ જ કેલ્ક્યુલેશન આવશે, એટલે અહીંયા આન્સર તરીકે આવશે 2. હવે એક બીજો ક્વેશ્ચન છે જે આ પ્રેક્ટિસ બુકમાં નથી. ઝેડ માઇનસ એક્સ બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ ડેશ એમ માઇનસ એક્સ બાર. તો આ ઝેડની જગ્યાએ તમે 3m માઇનસ 2x બાર કરી દો, આ માઇનસ એક્સ બાર, આ ડેશ અને એમ માઇનસ એક્સ બાર. તો માઇનસ 2x બાર માઇનસ એક્સ બાર એટલે માઇનસ 3x બાર. તો આ 3m, આ બેનું માઇનસ માઇનસ પ્લસ એટલે કે 3x બાર ડેશ એમ માઇનસ એક્સ બાર. આ બંનેમાંથી 3 કોમન લ્યો તો એમ માઇનસ એક્સ બાર. તો આ બંનેને કમ્પેર કરો, એમ માઇનસ એક્સ બાર આવી ગયા. તો આ જે ડેશ છે એની જગ્યાએ આન્સર શું આવશે? 3. એટલે કે અહીંયા આન્સર આવશે 3. અને અહીંયા ઉપર આન્સર આવ્યો તો 2. અહીંયા મીડિયન આપ્યો હતો તમને, અહીંયા તમને મીડિયન આપ્યો હતો અને આ ક્વેશ્ચનમાં તમને મીન આપ્યો છે. બસ એટલો જ ચેન્જ છે. 7 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન્સ છે એમાં મીડિયન આપ્યો છે 13.2, મીન આપ્યો છે 15.3. ઝેડની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. તો આ ત્રણેયને કમ્બાઇન્ડ હોય એવી ફોર્મ્યુલા ઝેડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3m માઇનસ 2x બાર. આ ફોર્મ્યુલાથી સમ કરશો તો તમને આન્સર આવી જશે. આ કેલ્ક્યુલેશન આપણે આગળ કર્યું છે એટલે મેં સિમ્પલી આ રીતે લખીને તમને બતાવ્યું છે. ઝેડનો આન્સર 9 આવશે. આ જે 8 નંબરનો ક્વેશ્ચન છે એમાં તમને આવી રીતના ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપ્યા છે, ફ્રીક્વન્સી આપ્યા છે. તમારે મોડલ ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવાનું છે. મોડલ ક્લાસ, તો મોડલ ક્લાસમાં કેવું હોય, જે સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી હોય ને, આમાં સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી કઈ છે? 25. તો એની સામે જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવે ને એને મોડલ ક્લાસ કહેવાય. સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી જોવાની 25 છે, એની સામે જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવે એને મોડલ ક્લાસ કહેવાય. તો 60 to 80 મોડલ ક્લાસ છે. હવે માની લ્યો કે આ ક્વેશ્ચનમાં તમને મીડિયન ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવાનું પણ કીધું છે. તો મીડિયન ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવા માટે તમારે CF જોઈએ. તો પહેલી ફ્રીક્વન્સી અને પહેલો CF બંને સેમ હોય. પહેલી ફ્રીક્વન્સી અને પહેલી ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી સેમ હોય. 8માં 15 એડ કરો તો 23, 23માં 22 એડ કરો તો 3 + 2 5, 2 + 2 4. તમને એમ કે 60 to 80 જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે એનો CF કેટલો? તમને એમ કે 60 to 80 ક્લાસ ઇન્ટરવલનો CF કેટલો? તો આ ક્લાસ ઇન્ટરવલની ફ્રીક્વન્સી અને એની આગળની બધી ફ્રીક્વન્સીનું એડિશન. તો 25, 22, 15 અને 8 એ બધાને એડ કરો ને તો આનો CF થાય. એટલે આપણે 5 + 5 10, 4 + 2 6 + 1 7. તમને 80 to 100 ક્લાસ ઇન્ટરવલનો CF કે તમને આ ક્લાસ ઇન્ટરવલનો CF કે તો એનું ફ્રીક્વન્સી અને એની આગળની બધી ફ્રીક્વન્સીનું એડિશન. એટલે 70 + 10 કરો તો 80. તો આ થયો CF.
હવે તમારે મીડિયન ક્લાસ શોધવો હોય તો ફોર્મ્યુલા છે n અપોન ટૂથ ઓબ્ઝર્વેશન. મીડિયન ક્લાસ શોધવા માટે ઇવન ઓડ જોવાય નહીં, અને જે છેલ્લો CF હોય ને એ જ અહીંયા n થશે. છેલ્લો જે CF હોય એ જ આ ફ્રીક્વન્સીનું ટોટલ આવે. તો અહીંયા n ની જગ્યાએ 80 અપોન ટૂથ ઓબ્ઝર્વેશન, 80 અપોન 2 એટલે 14th ઓબ્ઝર્વેશન. હવે 40 નંબરનું ઓબ્ઝર્વેશન ક્યાં જોવાનું? CFમાં. તો CFમાં જુઓ 40 આવે છે, તો CFમાં 40 નથી આવતો. તો શું કરવાનું? 40 પછીનો ડિજિટ, 40થી ગ્રેટર નંબર કયો છે CFમાં? તો 40થી ગ્રેટર કયો છે? 45. પહેલો ગ્રેટર નંબર જોવાનો. તો એની સામે જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવ્યો ને 40 to 60 એ થયો મીડિયન ક્લાસ. ફરીવાર આ 40 નંબરનું ઓબ્ઝર્વેશન છે, તો CFમાં જુઓ 40 નથી. માની લો કે 40 આ છે, માની લો કે અહીંયા 40 લખ્યું, તો એની સામેનો જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ હોય એ તમારો મીડિયન ક્લાસ થાય. પણ અહીંયા 40 CFમાં આપ્યું નથી. તો શું કરવાનું? 40 પછીનો નેક્સ્ટ મોટો નંબર CFમાં જોવાનો. તો 40 થી મોટો નંબર CFમાં કયો આવે છે? 45. અને એની જે સામે જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે 40 to 60 એ થયો મીડિયન ક્લાસ. હવે 10 નંબરમાં ઇન ધ ફોર્મ્યુલા x bar is equal to a plus sigma fi di upon sigma for the median mean di is dash. આ ફોર્મ્યુલામાં di નો મતલબ શું? આ ફોર્મ્યુલામાં di એટલે xi minus a. અને 11માં x bar is equal to a plus sigma fi ui upon sigma fi into h. એમાં ui એટલે શું? તો ui નો મતલબ xi minus a upon h. પછી આ જે z ની ફોર્મ્યુલા છે એમાં l એટલે શું? તો l ને લોઅર લિમિટ ઓફ મોડેલ ક્લાસ કહેવાય. l ને શું કહેવાય? લોઅર લિમિટ ઓફ મોડેલ ક્લાસ. f1 ને ફ્રીક્વન્સી ઓફ મોડેલ ક્લાસ કહેવાય. f0 ને ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ક્લાસ પ્રિસીડિંગ ધ મોડેલ ક્લાસ. અને f2 એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ક્લાસ સક્સીડિંગ ધ મોડેલ ક્લાસ. h એટલે ક્લાસ લેન્થ ઓફ મોડેલ ક્લાસ કહેવાય. બરાબર છે? તો એ રીતે આ f0 થઈ ગયું. એ રીતે આમાં f1 પણ શું થાય એ પણ મેં તમને કહી દીધું. આ 15માં f2 એટલે શું એ પણ મેં તમને કહી દીધું. એ રીતે હવે જે 16 છે એમાં h ને શું કહેવાય એ પણ થઈ ગયું. 17માં મીડિયનની ફોર્મ્યુલા આપી છે l plus n/2 minus cf upon f into h. તમે l ને શું કહેવાય? તો l ને લોઅર લિમિટ ઓફ મીડિયન ક્લાસ કહેવાય. આ જે n છે એને ફ્રીક્વન્સીનું ટોટલ કહેવાય. cf ને ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ક્લાસ પ્રિસીડિંગ ધ મીડિયન ક્લાસ. cf એટલે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ઓફ ધ ક્લાસ પ્રિસીડિંગ ધ મીડિયન ક્લાસ. અને f એટલે ફ્રીક્વન્સી ઓફ મીડિયન ક્લાસ. અને h એટલે ક્લાસ લેન્થ ઓફ મીડિયન ક્લાસ. પછી આ જે ક્વેશ્ચન છે 18 નંબર એમાં મોડેલ ક્લાસ શોધવાનું છે. તો એવો સમ આપણે આગળ કરી લીધો. સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી છે 25. આ 20 to 30 ને કહેવાય મોડેલ ક્લાસ. પછી આમાં મીડિયન ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવાનો છે. તો એવો સમ બી મેં તમને આગળ કહી દીધો છે. કયા નંબરમાં? તો કે અહીંયા મેં તમને કીધો 8th નંબરમાં મીડિયન ક્લાસ. તો તમે એ રીતે એમાંથી ચેક કરી લેજો. ક્વેશ્ચન 25માં 2 નંબર જોઈએ. ઇફ ધ મીન ઓફ ફર્સ્ટ એન્ડ નેચરલ નંબર ઇઝ 5n upon 9 then find n. મીન ઓફ ફર્સ્ટ એન્ડ નેચરલ નંબર તમને અહીંયા આપ્યો છે. મીન છે, n નેચરલ નંબરની વાત છે, n ની વેલ્યુ શોધવી છે. તો થોડું ધ્યાન આપો. આજે 5n upon 9 એ મીન છે. તો આ 5 છે એના કરતાં 5 ના ડબલ 10 થાય. 10માંથી 1 ને માઇનસ કરો તો આ 9 આવી ગયું નીચેનું. તો આ જે n છે ને એની વેલ્યુ કઈ થશે? 9 થશે. બરાબર છે?
આનું કેલ્ક્યુલેશન પછી સમજાવું તમને. સેમ એવો ક્વેશ્ચન જુઓ 6 નંબર. ઇફ ધ મીન ઓફ ફર્સ્ટ n નેચરલ નંબર ઇઝ 17n/33, તો n કેટલો? તો જો અહીંયા n છે, 17ના ડબલ 34માંથી એક માઇનસ કરો 33 આવ્યું. તો આ nની વેલ્યુ કઈ? આ nની વેલ્યુ કઈ? તો જે ડિનોમિનેટરમાં હોય તે, એટલે nની વેલ્યુ 33 આવશે. આ 7 નંબરમાં જુઓ ક્વેશ્ચન 26માં ટ્રુ ફોલ્સમાં છે. ઇફ ધ મીન ઓફ ફર્સ્ટ n નેચરલ નંબર ઇઝ 20n/39, then n is 39. તો 20ના ડબલ 40 થાય, 40માંથી 1ને માઇનસ કરો 39, એટલે કે આ જે n છે એની વેલ્યુ 39, તો આ સાચું છે. હવે ફરી પાછા સેકન્ડ પર આવી જઈએ. કેલ્ક્યુલેશન કેવી રીતના થાય એ સમજાવી દઉં. તમને મીન આપ્યો છે n નેચરલ નંબરનો 5n/9. તમારે nની વેલ્યુ શોધવી છે. તો આ મીનની ફોર્મ્યુલા છે x બાર સિગ્મા xi/n. મીન તમને આપ્યો છે 5n/9 સિગ્મા xi n. હવે આ n નેચરલ નંબરનો મીનની વાત છે. તો સિગ્મા xi છે એ n નેચરલ નંબરનો સમ. સિગ્મા xi એટલે n નેચરલ નંબરનો સમ. તો એની ફોર્મ્યુલા છે n × n+1 ડિવાઇડેડ બાય 2. નીચે ડિનોમિનેટરમાં n એઝ ઇટ ઇઝ. અને અહીંયા આન્સર તમને આપ્યો છે 5n/9. તો આ n અને આ n કટ થઈ જશે, એટલે તમારી પાસે આવશે મીન n+1/2 એ મીન થયો. ક્વેશ્ચનમાં તમને મીન આપ્યો છે. હવે વેલ્યુ શોધવાની છે nની, જે ઇક્વલ ટુની બે બાજુ છે, એટલે ક્રોસ મલ્ટીપ્લાય કરો. આ 2 5 10n, આ 9 આને મલ્ટીપ્લાય કરો, અને આ 9 1ને મલ્ટીપ્લાય કરો. તો આ 9n છે એ પ્લસમાં છે, ને આ બાજુ લાવો તો માઇનસ. તો 10n - 9n કરો તો 1n થાય, એટલે nની વેલ્યુ થઈ 9. હમણાં જ આપણે કીધું એ જ સમ છે. આ તમને મીન આપ્યો છે 17n/33, અને આ મીન n નેચરલ નંબરનો મીન છે. તો nની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરો. તો 17ના ડબલ 34 થાય, અને 34માંથી 1 માઇનસ કરો 33, એટલે nની વેલ્યુ 33 આવશે. એ ટ્રુ ફોલ્સમાં છે. ક્વેશ્ચન 26 છે, એનો 7 નંબર. એમાં તમને મીન આપ્યો છે 20n/39. કોનો મીન છે? n નેચરલ નંબરનો મીન છે. તો 20 છે એના ડબલ 40 કરતાં 1 માઇનસ 39. તો એની વેલ્યુ કઈ? તો કે આ 39, જે ડિનોમિનેટરમાં હોય તે, એ વેલ્યુ. અહીંયા ડિનોમિનેટરમાં 9 હતો, તો આ n છે એની વેલ્યુ થઈ 9. બરાબર. તો એક સાથે 3 સમ એક જ ટાઈપના. ક્વેશ્ચન 25ના 3માં ક્લાસ ઇન્ટરવલ આપ્યા છે, ફ્રીક્વન્સી આપી છે તમને. ક્વેશ્ચન તમને એવું પૂછ્યું છે કે ફાઇન્ડ ધ સમ ઓફ લોઅર લિમિટ ઓફ મીડિયન ક્લાસ એન્ડ અપર લિમિટ ઓફ મોડલ ક્લાસ. સમનો મતલબ પ્લસ. મીડિયન ક્લાસની લોઅર લિમિટ અને મોડલ ક્લાસની અપર લિમિટ, એનો પ્લસ કરવાનો. તો એના માટે તમારે મોડલ ક્લાસ બી શોધવો પડે, મીડિયન ક્લાસ બી શોધવો પડે. હવે મોડલ ક્લાસ ફાઇન્ડ કરવો હોય તો આમાં સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી જોવાની. તો સૌથી મોટી ફ્રીક્વન્સી છે 20. એની સામે જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવે એને કહેવાય મોડલ ક્લાસ. અને આપણે મોડલ ક્લાસની અપર લિમિટ લેવાની છે. તો આ મોડલ ક્લાસ છે, એની અપર લિમિટ આને કહેવાય 20 ને, આને લોઅર લિમિટ કહેવાય. તો અપર લિમિટ ઓફ મોડલ ક્લાસ 20. હવે મીડિયન ક્લાસ, તો એના માટે તમારે CF જોઈએ.
તો 10ની સામે CF 10, પહેલી ફ્રીક્વન્સી પહેલી CF છે. 10માં 15 એડ કરો તો 25, 25માં 12 એડ કરો તો 37, 5 + 2 7, 2 + 1 3, 37માં 20 એડ કરો તો 57, 57માં 9 એડ કરો તો 9 + 7 66. તો એનની વેલ્યુ પણ થઈ 66. હવે મીડિયન ક્લાસ આપણે ફાઇન્ડ કરવો હોય, તો n/2 ઓબ્ઝર્વેશન એની ફોર્મ્યુલા. અહીંયા એનની જગ્યાએ 66 છે, તો 66/2 ઓબ્ઝર્વેશન. 66ને 2થી ડિવાઈડ કરો તો 33 ઓબ્ઝર્વેશન. તો તમારે 33 જોવાનું ક્યાં? CFમાં. તો CFમાં 33 જુઓ અથવા 33 પછીનો નંબર. તો 33 પછીનો નંબર 37 છે. એની સામે જે આ ક્લાસ ઇન્ટરવલ આવ્યો આને કહેવાય મીડિયન ક્લાસ. આ તો મોડલ ક્લાસ. તો મીડિયન ક્લાસ છે 10 to 15. અને તમારે મીડિયન ક્લાસની લોઅર લિમિટ લેવાની છે. તો લોઅર લિમિટ છે 10. તો 10 + 20 30 એ તમારો આન્સર થયો આ ક્વેશ્ચન છે એકચ્યુઅલી. આ 4 નંબરનો જે ક્વેશ્ચન છે, ફાઇન્ડ ધ એલ્જિબ્રિક સમ. એટલે આ સમનો મતલબ સિગ્મા ઓફ ધ ડેવિએશન્સ of all the observations from their mean. ઓબ્ઝર્વેશન્સનો મતલબ xi અને મીનનો મતલબ x બાર. તો xi આવે, x બાર આવે અને સમ એટલે સિગ્મા આવે. અને ડેવિએશન્સ મતલબ સબટ્રેક્શન, એટલે કે xi માંથી x બારને માઇનસ કરો, જે આવે એનો સમ લ્યો. તો એ આન્સર શું આવે? તો ફાઇન્ડ ધ એલ્જિબ્રિક સમ ઓફ ધ ડેવિએશન્સ ઓફ ઓલ ધ ઓબ્ઝર્વેશન્સ ફ્રોમ ધેર મીન. તો એને આ રીતે લખાય, સિગ્મા એટલે એલ્જિબ્રિક સમ, xi એટલે ઓબ્ઝર્વેશન, મીન એટલે x બાર અને ડેવિએશન એટલે કે xi માંથી x બાર માઇનસ કરો તો આને કહેવાય ડેવિએશન્સ. અને એનો સમ કેટલો હોય? તો કે હંમેશા 0 જ હોય. સ્ટાન્ડર્ડ 11ના સ્ટેટિસ્ટિક્સમાં તમારે આ આવશે. 5 નંબરની અંદર તમારે ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી શોધવાની છે 40 to 50 ક્લાસની. ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરો 40 to 50. તો 40 to 50 તો આ છે. તો એની જે ફ્રીક્વન્સી હોય એ જ એની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી થઈ, કારણ કે પહેલો જ ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે. એટલે તમારો આન્સર આ થશે. પણ માની લો કે તમને 70 to 80 ક્લાસ ઇન્ટરવલની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી શોધવાનું કીધું. 70 to 80ની ક્યુમ્યુલેટિવ ફ્રીક્વન્સી ફાઇન્ડ કરવાનું કીધું હોય તો એની ફ્રીક્વન્સી 12 + 28 + 25 + 10નો જે આન્સર આવે એ તમારો 70 to 80નો CF થયો. તમને એમ કે 60 to 70 ક્લાસ ઇન્ટરવલની CF કેટલી? તો 60 to 70ની ફ્રીક્વન્સી લેવાની અને એની આગળના જે ક્લાસ ઇન્ટરવલ છે એની પણ ફ્રીક્વન્સી બધાને એડ કરવાનું. એટલે 28, 25 અને 10 આ બધાને એડ કરો એટલે આન્સર મળી જાય. 7th નંબરમાં તમને મીન આપ્યો છે 13 અને આ બધા ઓબ્ઝર્વેશન્સ આપ્યા છે. તમારા એક્સની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે. આ બધા જ ઓબ્ઝર્વેશન્સ જેમાં એક્સ અનનોન છે એનો મીન તમને આપ્યો છે. તો ખાલી ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા હોય તો મીનની ફોર્મ્યુલા છે σxi/n. એમાં મીનની વેલ્યુ છે 13. σxi એટલે 5 + 12 + 8 + 15 + 16 + 21 + x
divided by 1 2 3 4 5 6 7. તો હવે આ 7 સામેના 13 જોડે મલ્ટીપ્લાય થાય તો 13 7 જા 91 બરાબર છે. તો આ 5 પ્લસ 15 એટલે 20 બરાબર છે. 12 પ્લસ 8 20, તો 20 પ્લસ 20 40. 40માં પહેલાં 10 એડ કરો, 40 પ્લસ 10 એટલે 50. 50માં 20 એડ કરો, 70 એમાં 1 એડ કરો, 71 એમાં 6 એડ કરો, તો 77 પ્લસ એક્સ. તો 77 પ્લસ છે ને આ બાજુ લઈ જાઓ તો માઇનસ. તો 91 માઇનસ 17 કરશો તો આન્સર આવશે 12. તો એક્સની વેલ્યુ થઈ 12. હવે 1 નંબરના ક્વેશ્ચનમાં તમને આ બધા ઓબ્ઝર્વેશન આપ્યા છે, એમાં એક્સ અનનોન છે જેની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે અને તમને મીડિયન આપ્યો છે 20. તો મીડિયન એટલે જે સૌથી વચ્ચે આવે તે ઓબ્ઝર્વેશન. તો ફર્સ્ટ ઓબ્ઝર્વેશન ગયું, લાસ્ટ ગયું, સેકન્ડ ગયું, સેકન્ડ ગયું. તો 2 ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા. તો 2 ઓબ્ઝર્વેશન વધ્યા તો એ બંનેને એડ કરો, એને 2 થી ડિવાઈડ કરો, જે આવે એ મીડિયન, અને મીડિયન છે 20. તો 2 સામે મલ્ટીપ્લાયમાં થાય તો 22 ઝા 40. 17 પ્લસ છે આમ જશે તો માઇનસ. તો 40માંથી 10 જશે તો 30 અને 30માંથી 7 જશે તો 23. તો એક્સની વેલ્યુ 23. માની લો કે આમાં ખાલી આ એક જ વેલ્યુ વધી, 17 પણ કટ થઈ ગયું. જો એક જ વેલ્યુ વધે તો એ મીડિયન, આ જે વેલ્યુ વધી એક્સ એ જ પોતે મીડિયન થાય. ચલો 9th ક્વેશ્ચન છે. ધ મીન ઓફ 20 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ 18 and the mean of other 30 observations is 22. Find the mean of all these 50 observations. પહેલા 20 ઓબ્ઝર્વેશન છે એનો મીન આપ્યો તો આને n1 કહેવાય. ઓબ્ઝર્વેશન એટલે n, પણ અહીંયા n1 એનો જે મીન આવ્યો એને x1 બાર. અને બીજા 30 ઓબ્ઝર્વેશન એટલે n, એટલે n2 30, એનો મીન 22 એટલે x2 બાર 22. ફાઇન્ડ ધ મીન ઓફ ઓલ ધીસ 50 ઓબ્ઝર્વેશન. એટલે 20 ઓબ્ઝર્વેશન 30 ઓબ્ઝર્વેશન એ બેને ભેગા કર તો 50 ઓબ્ઝર્વેશન થાય. એનું એવરેજ મીન શોધવાનું તારે, બરાબર છે. એટલે એને આમ કહેવાય 20 ઓબ્ઝર્વેશન એટલે n1, એનો જે મીન છે એટલે એને x1 બાર કહેવાય. 30 ઓબ્ઝર્વેશન છે એટલે n2, એનો જે મીન છે એને x2 બાર કહેવાય, જે 22 આપ્યો છે. તો 20 ઓબ્ઝર્વેશનમાં 30 ઓબ્ઝર્વેશન એડ કર તો એ થયો n1 પ્લસ n2 50. એનો કમ્બાઇન્ડ મીન શોધવાનો છે, એટલે xc બાર કમ્બાઇન્ડ મીન શોધવાનો છે. તો xc બાર ઇઝ ઇક્વલ ટુ n1 x1 બાર પ્લસ n2 x2 બાર अपॉन n1 प्लस n2. આ એની ફોર્મ્યુલા છે. તો n1 x1 બાર પ્લસ n2 x2 બાર એટલે કે n અને x બારને મલ્ટીપ્લાય કરો, ફરી n અને x બારને મલ્ટીપ્લાય કરો, એને એડ કરો અને n1 પ્લસ n2. તો અહીંયા n1 છે 20, x1 બાર છે 18, n2 છે 30 અને x2 બાર છે 22. તો n1 છે 20 અને n2 છે 30. તો 18 2 ઝા 36 અને આ 0 એમને. 22 3 ઝા 66 અને 0 એઝ ઇટ ઇઝ. 20માં 30 એડ કરો તો 50. 0 પ્લસ 0 0, 6 6 6 ના ડબલ 12, કેરી 1, 3 પ્લસ 1 4 પ્લસ 6 10. 0 0 કટ થયા
5થી ડિવાઈડ કરવાનું કે તો ન્યુમિરેટરના ડબલ કરો, તો આ 2નો ડબલ 4, 0ના ડબલ 0, 1ના ડબલ 2, અને છેલ્લા ડિજિટની આગળ પોઈન્ટ કરી દો એટલે કે 20.4 એનો કમ્બાઇન્ડ મીન થયો. હવે આ જે સમ છે એને તમારા રૂટીન લાઈફ સાથે જોડો કે તમને માની લો કે આજે તમને 3 સબ્જેક્ટ્સના પર્સન્ટેજ કીધા સ્કૂલમાં, તો તમારા 3 સબ્જેક્ટ્સમાં ધારો કે તમારે 80% છે એવું કીધું, તો 3 સબ્જેક્ટ્સ એટલે N3 અને પર્સન્ટેજ અને મીન કહેવાય 80, તો x12 આપ્યો છે 80. આવતીકાલે તમને રિઝલ્ટ આપે 4 સબ્જેક્ટ્સનું, તો તમને રિઝલ્ટ નથી આપતા, તમને ખાલી એટલું જ કહે છે કે તમારા 4 સબ્જેક્ટ્સના પર્સન્ટેજ છે 90%. એટલે તમારે એ જે 3 સબ્જેક્ટ્સના પર્સન્ટેજ તમને મળ્યા તો 3 × 80 કરી દો એટલે 240 એ 3 સબ્જેક્ટ્સનું ટોટલ થયું. 4 સબ્જેક્ટ્સના પર્સન્ટેજ 90 કીધા એટલે 4 × 90 કરો તો 360 એ 4 સબ્જેક્ટ્સનું ટોટલ થયું. હવે 3 સબ્જેક્ટ્સના ટોટલમાં 4 સબ્જેક્ટ્સનું ટોટલ એડ કરો એટલે તમને 7 સબ્જેક્ટ્સનું ટોટલ મળે. એ 7 સબ્જેક્ટ્સના ટોટલને 7થી ડિવાઈડ કરો તો તમને 7 સબ્જેક્ટ્સના પર્સન્ટેજ મળે. હવે જે આ 10 નંબર છે, ફાઇન્ડ ધ મીન ઓફ ફર્સ્ટ 19 નેચરલ નંબર. મીન ઓફ ફર્સ્ટ 19 નેચરલ નંબર તમારે ફાઇન્ડ કરવાનું છે. તો મીનની ફોર્મ્યુલા શું છે? સિગ્મા xi/n. સિગ્મા એટલે સમ, તો 19 નેચરલ નંબરનો સમ, તો ફોર્મ્યુલા શું છે? n × n+1 ડિવાઈડ બાય 2. આ n નેચરલ નંબરના સમની ફોર્મ્યુલા છે, એને ડિવાઇડેડ બાય આ n. ફરીવાર આ શેની ફોર્મ્યુલા છે? સિગ્મા xi એટલે સમ. કેટલા? તો આ n નેચરલ નંબરના સમની ફોર્મ્યુલા છે, n × n+1/2. તો આ n કટ થયા એટલે n+1/2. તો આ n નેચરલ નંબરના મીનનો આન્સર થયો. આ x12 એટલે મીન, n નેચરલ નંબરનો મીન એનો આન્સર થયો. પણ અહીંયા 19 નેચરલ નંબર કીધા એટલે એનની જગ્યાએ 19 લખો, તો 19 + 1 20/2 કરો તો 10, એટલે 19 નેચરલ નંબરનો મીન થશે 10. 26 ક્વેશ્ચન છે ટ્રુ ફોલ્સમાં. એમાં ફર્સ્ટ છે, ફોર એની ફ્રીક્વન્સી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન મીન ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન મોડ. મીન હંમેશા મોડથી વધારે હોય, તો આ ફોલ્સ છે. ધારો કે બધા ઓબ્ઝર્વેશન સેમ છે, 10 10 10 10, તો એનો મીન પણ 10 થાય, મીડિયન પણ 10 થાય અને મોડ પણ 10 થાય. એટલે મીન કાયમ મોડથી મોટો જ હોય એવું જરૂરી નથી, એટલે ફોલ્સ. આ જે ફોર્મ્યુલા આપ્યું છે x12 = a+, એમાં ui એટલે xi - a, તો તે રોંગ. xi - a/h હોવું જોઈએ, એટલે ફોલ્સ. ધ મીન ઓફ 20 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ 45. ઇફ each observation is divided by 3, the new mean is 15. જો દરેક ઓબ્ઝર્વેશનને 3થી ડિવાઈડ કરો તો તમારે મીનને 3થી ડિવાઈડ કરી દો તો ન્યૂ મીન મળે. તો 45/3 15 થાય એટલે આ કરેક્ટ છે. મીડિયન ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મોડ -2 મીન. તો આ ફોર્મ્યુલા રોંગ છે, એટલે ફોલ્સ છે. અહીંયા મોડ આવે, મોડ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 3 મીડિયન -2 મીન એવું આવે, એટલે આ સ્ટેટમેન્ટ ફોલ્સ છે. The value of mean is highly affected by the extreme values. The mean is highly affected by the extreme value. એટલે કે વધારે પડતી નાની વેલ્યુ હોય કે વધારે પડતી મોટી વેલ્યુ હોય તો એની ઇફેક્ટ મીન પર થાય, તો કે હા, એની ઇફેક્ટ મીન પર બહુ જ મોટી થાય. હું તમને એક્ઝામ્પલ આપું. ધારો કે તમારી પાસે ટોટલ 10 ઓબ્ઝર્વેશન છે, એમાં 9 ઓબ્ઝર્વેશન્સ એવા છે
જે 10ની આસપાસ છે, અને એક ઓબ્ઝર્વેશન એવું છે જે 5 કરોડ છે, 5 કરોડ. તો એક ઓબ્ઝર્વેશન બહુ જ મોટું છે, તો તમારો મીનનો આન્સર 10ની નજીક આવશે નહીં. પછી આ 6th નંબરમાં, ધ મીન ઓફ 15 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ 10 and the mean of other 10 observation is 15, then the mean of all these 25 observation is 12.5. તો આપણે કેલ્ક્યુલેશન કરવું પડશે. તો તમને આપ્યું છે કે 15 ઓબ્ઝર્વેશન એટલે N1 15, એનો મીન એટલે x1 બાર 10, બીજા 10 ઓબ્ઝર્વેશન એટલે N2, એનો મીન એટલે x2 બાર 15 છે. તો આ N1 પ્લસ N2 એટલે 15 પ્લસ 10 એટલે કે 25, એટલે કે આ બંને ઓબ્ઝર્વેશનનો કમ્બાઇન્ડ મીન કેટલો થશે? તો XC બાર N1 x1 બાર પ્લસ N2 x2 બાર અપોન N1 પ્લસ N2. તો આ 15, આ x1 બાર એટલે 10, N2 છે 10, x2 બાર છે 15, અને નીચે 15 પ્લસ 10. તો આ બેનું મલ્ટીપ્લાય કરો તો 150, આ બેનું મલ્ટીપ્લાય કરો તો 150 ડિવાઇડેડ બાય 15 પ્લસ 10 એટલે 25. 150ના ડબલ કરો તો 300, તો 25 1 ઝા 25, 5 વધ્યો 50 થયા, 25 2 ઝા 50, એટલે આનો કમ્બાઇન્ડ મીન 12 થાય, 12.5 ના થાય, એટલે ક્વેશ્ચન ફોલ્સ છે. ક્વેશ્ચન 9માં એવું કહે છે કે મોડ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન મીડિયન ઇમ્પ્લાઇઝ ધેટ મીડિયન ઇઝ ઓલવેઝ ગ્રેટર દેન મીન. સાચું છે કે ખોટું એવું તમારે કહેવાનું છે. તો આ છેડ, આ મીડિયનને તમે આમ લાવો તો માઇનસ થાય, ગ્રેટર દેન 0, કારણ કે એમ આમ ગયો. ઝેડ એટલે 3m માઇનસ 2x બાર, ઝેડની ફોર્મ્યુલા, આ માઇનસ એમ એમને 3m માઇનસ 2m કરો, આ 3m માઇનસ એમ કરો તો 2m થાય, માઇનસ 2x બાર ગ્રેટર દેન 0. આ બંનેમાંથી 2ને કોમન લ્યો તો m માઇનસ x બાર ગ્રેટર દેન 0. 2 આના મલ્ટીપ્લાયમાં છે, આ 2 મલ્ટીપ્લાયમાં છે, આમ જાય તો 0ના ડિવાઈડમાં, તો 0 અપોન 2 કરો તો 0 આવે. એવા માઇનસ x બારને તમે આમ લઈ જાઓ તો શું થાય? પ્લસ x બાર. તો મીડિયન ગ્રેટર દેન મીન થઈ ગયું, આવી ગયું, એટલે કે આ સ્ટેટમેન્ટ સાચું છે. જુઓ હવે 10 નંબરમાં, ધ મીન ઓફ 20 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ 25. 20 ઓબ્ઝર્વેશન છે, એનું મીન 25 છે. એડિંગ 1 ન્યૂ ઓબ્ઝર્વેશન, એક નવું ઓબ્ઝર્વેશન એડ કરો. ધ મીન ઓફ ઓલ ધ 21 ઓબ્ઝર્વેશન ઇઝ 26. then the newly added observation is 46. જો 20 ઓબ્ઝર્વેશનનો મીન 25 છે, તો n અને x બારને મલ્ટીપ્લાય કરો તો સિગ્મા xi થાય. તો 20 ઇન્ટુ 25, પહેલાં તો 0 લખી નાખો, 25 2 ઝા 50, એટલે 20 ઓબ્ઝર્વેશનનો સિગ્મા xi 500 થયો, ટોટલ સિગ્મા xi. હવે એક નવું ઓબ્ઝર્વેશન એડ કર્યું, તો 20માંથી એક ઓબ્ઝર્વેશન એડ કર્યું તો 21 ઓબ્ઝર્વેશન થઈ ગયા, એનો મીન આપ્યો છે. તો n અને x બારને મલ્ટીપ્લાય કરો તો ફરી સિગ્મા xi મળશે. સિગ્મા xi એટલે n ઇન્ટુ x બાર. તો 21 ઇન્ટુ 26 તમારે કરવાના, 21 ઇન્ટુ 26 તમારે કરવાના, બરાબર છે. તો અહીંયા આપણે કેલ્ક્યુલેશન કર્યું, એનો આન્સર થાય છે 546. તો સિગ્મા xi 546 છે એ 21 ઓબ્ઝર્વેશનનો છે, અને 20 ઓબ્ઝર્વેશનનો સિગ્મા xi છે 500. તો 546માંથી 500 માઇનસ કરો તો 46 જે આવે એ આ ન્યૂલી એડેડ ઓબ્ઝર્વેશન
થયું.